Exercise 6.3. Question first. Write the parametric equations of the circles. First, x square plus y square equal to 9. त्यांचे सर्कलचे इक्वेशन दिलेले आहे x वर्ग अधिक y वर्ग बरोबर 9. Equation of the circle is x square plus y square equal to 9. Solution. Equation of the circle is x square plus y square equal to 9. Now comparing this equation with the equation of the standard form of the circle, that is x square plus y square equal to r square. Now standard equation of the circle is x square plus y square equal to r square. Comparing with x square plus y square equal to r square. इथे x square plus y square equal to r square हे इक्वेशन आहे सर्कलचे. ह्या इक्वेशनला काय म्हणतो आपण? स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तर या इक्वेशनची ह्या इक्वेशनची आपल्याला कंपेअर करायची. x square plus y square equal to 9. इथे x square y square प्लस प्लस आहे. r square equal to 9. Therefore r square equal to 9. r equal to square root of 9, that is 3. r is nothing but radius of the circle. Radius of the circle is 3. r equal to 3. Now parametric form of the circle are x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Now put here value of r, that is 3. Therefore x equal to 3 cos theta and y equal to 3 sin theta. इथे x बरोबर आहे 3 cos theta आणि y बरोबर आहे 3 sin theta. Therefore answer is x equal to 3 cos theta and y equal to 3 sin theta. These are parametric representation or parametric equation of the circle. Answer: x equal to 3 cos theta and y equal to 3 sin theta. This representation is parametric representation of the circle or parametric equation of the circle. Question first with the second. X square plus y square plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0. Equation of the circle. This is the equation of the circle. हे सर्कलचं इक्वेशन आहे. तर ह्या सर्कलच्या इक्वेशन वरून आपल्याला पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिहायचे आहे और पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल. सॉल्यूशन: x square plus y square plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 is equation of the circle. x square plus 2x हे आपण एका बाजूला कंसात घेऊ प्लस y square minus 4y y square minus 4y चे जे टर्म्स आहेत ते आपण एका ब्रॅकेट मध्ये घेऊ आणि रिमेनिंग टर्म minus 4 equal to 0. Now x square plus 2x plus 1 इथे आपण 1 ऍड केले. मग LHS ला 1 ऍड केलं तर आपल्याला RHS ला सुद्धा 1 ऍड करावं लागेल आणि ही -4 आपण RHS ला घेऊ प्लस y square minus 4y plus 4 equal to 4. हे 4 आपण केले मायनस इथे प्लस केले आपण 4 plus 1 plus 4 इथे आपण 1 ऍड केले इथे 4 ऍड केले 4 plus 1 plus 4 4 plus 1 5 5 plus 4 9. x square plus 2x plus 1. Now this is square of x plus 1 square. तर हा कशाचा वर्ग आहे x plus 1 याचा स्क्वेअर आहे. जर इथे आपण
a प्लस बी हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरला a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस 2 into a into b 2 into x into 1 2x b square means 1 square x square plus 2x plus 1 equal to x plus 1 square. आता हा कशाचा वर्ग आहे हा कशाचा स्क्वेअर आहे तर y square minus 4y plus 4 is y minus 2 square याचा हा वर्ग आहे. इथे कोणता फॉर्म्युला आहे हा a minus b square a square minus 2ab plus b square हा फॉर्म्युला आहे. Here a is y, a equal to y and b equal to 2. So y square, a square means y square minus 2ab, 2 into a into b. 2 into 2, 4 into y, 4y. And b square means 2 square, that is 2 square is 4. तर या म्हणून आपण इथे 4 ऍड केले इथे पण ऍड केले. मग LHS ला डाव्या बाजूला जर आपण 1 आणि 4 मिसळले तर हे जर आपल्याला उजव्या बाजूला पण ते मिसळायला पाहिजे ऍड करायला पाहिजे म्हणून इथे आपण 4 आणि 1 आणि 4 ऍड केलेले आणि ही टर्म आपण RHS ला घेतलेली आहे. तर ह्याच्यात आपण इथे काय म्हणणार आहोत x प्लस 1 स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स व्हॉट x प्लस 1 स्क्वेअर याचा स्क्वेअर हा आहे प्लस y मायनस 2 स्क्वेअर इक्वल टू 9. तर हे इक्वेशन आणि आपल्याला ह्या इक्वेशनचं कंपेअर करायचं x मायनस h स्क्वेअर प्लस y मायनस k स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर हे सुद्धा सर्कलचं इक्वेशन आहे. ह्यावरून आपल्याला इथे काय काय फाइंड आउट होणार आहे h आणि k फाइंड आउट होणार आहे आणि r फाइंड आउट करायचं. तर इथे बघा इथे पण आहे आणि इथे मायनस h इक्वल टू 1 therefore h equal to minus 1 and k equal to or minus k equal to minus 2 therefore k equal to 2 and r square is here 9 therefore r equal to 3 3 square is 9 3 चा वर्ग बरोबर 9 r वर्ग बरोबर 9 म्हणून r therefore parametric equation or parametric representation of the circle where x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. तर हे फॉर्म्युला सारखं आपल्याला इथे वापरायचं. तर आपण h आणि k ची आणि r ची व्हॅल्यू काढलेली h equal to minus 1 k equal to 2 and r equal to 3. तर ह्या व्हॅल्यू आपल्याला ह्या इक्वेशन्स मध्ये ठेवायचे. therefore x equal to minus 1 plus r is 3 cos theta and y equal to 2 plus 3 sin theta. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल किंवा पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सर्कल. आन्सर parametric equation of the circle x equal to minus 1 plus 3 cos theta and y equal to 2 plus 3 sin theta. Write parametric equation of the circle and equation x minus 3 square plus y plus 4 square equal to 25. Equation of the circle is x minus 3 square plus y plus 4 square equal to 25.
Now compare this equation with the comparing with equation x minus h square plus y minus k square equal to r square. हा पण फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आपल्याला. लिहावून आपल्याला h आणि k च्या व्हॅल्यू मिळणार आहे. Therefore by comparing ह्या दोन्ही इक्वेशनची तुलना करून h minus h equal to minus 3. Therefore h equal to 3. k minus k equal to 4. Therefore k equal to minus 4. r square equal to 25. Now taking square root both side. r equal to 5. 5 square is 25. Square root of 25 is 5. 5 चा वर्ग 25 आहे. वर्गमुळात 25 बरोबर 5. आता इथे आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली आहे. h equal to 3, k equal to minus 4 and r equal to 5. Therefore parametric representation or parametric equation of the circle. इथे परत फॉर्म्युला वापरायचा आहे. x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. हे दोन्ही फॉर्म्युले आहेत. याच्यामध्ये h ची व्हॅल्यू ठेवायची, r ची, इथे k ची आणि r ची व्हॅल्यू ठेवायची. Therefore x equal to 3 plus r is 5 cos theta and y equal to minus 4 plus 5 sin theta. आन्सर काय आहे तर x बरोबर आहे 3 अधिक 5 cos theta आणि y बरोबर आहे ऋण 4 अधिक 5 sin theta. x equal to 3 plus 5 cos theta and y equal to minus 4 plus 5 sin theta. तर याप्रमाणे आपल्याला रिप्रेझेंटेशन घ्यायचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल और पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सर्कल. त्यासाठी हे दोन फॉर्म्युले वापरायचे. त्यामुळे आपल्याला h आणि k आणि r ची व्हॅल्यू पाहिजे. त्यासाठी आपण ते काय केलं, या दोन्ही इक्वेशनची आधी तुलना केली, कंपेअर केलं. त्यावरून आपण h ची व्हॅल्यू काढली, k ची व्हॅल्यू काढली आणि r ची व्हॅल्यू काढली आणि ती ह्या फॉर्म्युल्यात आपण सबस्टिट्यूट केली, पुट केली, ठेवली आणि त्यावरून आपण हे पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल काढली किंवा पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन 2. Find the parametric representation of the circle. Find the parametric representation of the circle 3x square plus 3y square minus 4x plus 6y minus 4 equal to 0. इथे आपल्याला पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन लिहायचं आहे. पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन म्हणजेच पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सर्कलचं इक्वेशन आपल्याला दिलेले आहे, त्यावरून आपल्याला पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सर्कल लिहायचं आहे. नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज 3x square plus 3y square minus 4x plus 6y minus 4 equal to 0. तर इथे आपल्याला ह्या इक्वेशनची आणि ह्या इक्वेशनची कंपेअर करायची. x minus h square plus y minus k square equal to r square आणि त्यावरून आपल्याला इथे h, k आणि r च्या व्हॅल्यू मिळणार आहेत कंपॅरिझन केल्यावर. आणि त्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. या फॉर्म्युल्यात h, r आणि k आणि r याच्या व्हॅल्यू आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. and this is the representation parametric representation of the circle. इथे आपल्याला h, k, r ह्या व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला हे इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये घ्यावं लागेल. मग त्यासाठी आपण
एक्स एक्सच्या टर्म एका बाजूला घेऊ, वाय वायच्या टर्म एका बाजूला घेऊ आणि -4 हे आपण आर च्या साईडला घेऊ. Therefore 3x square minus 4x plus 3y square plus 6y y च्या टर्म एका बाजूला घेतलेत आपण ब्रॅकेट मध्ये घेतलेत आणि दोन्ही हे प्लस प्लस आहे त्यामुळे आपण असं लिहू आणि इक्वल टू 4 असं आपण आता इक्वेशन हे तयार केलेले. पण आता इथे 3 आहे, इथे 3 आहे, तर आपल्याला इथे 3 डिलीट करायचे. तर काय करणार आपण, सगळ्या इक्वेशनला 3 ने आपण डिवाइड करू. मग 3x स्क्वेअर मायनस 4x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y स्क्वेअर प्लस 6y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3. LHS ला जर आपण डिवाइड केलं 3 ने सगळ्या टर्म्सला, तर RHS ला पण आपल्याला डिवाइड करावं लागतं. मग आता आपण असं डिवाइड केलं, तर 3x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 3x वर्ग भागिले 3. 3x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 3 means x स्क्वेअर मायनस 4/3 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y स्क्वेअर प्लस 6y डिवाइडेड बाय 3 means 2y. 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2y प्लस 2y equal to 4 divided by 3. X minus x square plus y minus k square equal to r square. या फॉर्ममध्ये आपल्याला हे इक्वेशन घ्यायचे. मग इथे हे होल स्क्वेअर आहे. मग इथे आपल्याला ह्याचा होल स्क्वेअर करण्यासाठी आपल्याला काय टर्म ऍड करावा लागेल, तर इथे आपल्याला परत हा एक्सपेन्शन फॉर्म्युला वापरायचा. a minus b square means a square minus 2ab plus b square. आता इथे a equal to काय घ्यायचं, a equal to x and ही मधली टर्म आहे मिडल टर्म minus 4/3x equal to minus 2ab, but a equal to x, therefore minus 2xb upon x. इथे x कट होते. minus 4/3 equal to minus 2b, therefore 2b equal to 4/3, therefore b equal to 4/3 divided by 2 means 4 divided by 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2/3. तर इथे b ची व्हॅल्यू आली आहे 2/3. म्हणजे इथे आपल्याला काय b ची व्हॅल्यू काय घ्यायची 2/3 आणि ते आपण जेव्हा एक्सपांड करतो तेव्हा b स्क्वेअर लिहितो. म्हणजे b स्क्वेअर इज इक्वल टू 4/9 असं झाले. Therefore b square is equal to 4/9. तर इथे आपण आता ऍड करू x स्क्वेअर मायनस 4/3x आणि प्लस b स्क्वेअर आहे म्हणजे प्लस 4/9. आता जर आपण LHS ला 4/3 ऍड केले मिसळले तर RHS ला सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल, ऍड करावं लागेल 4/9. इकडे जर आपण LHS साइडला ऍड केले तर RHS ला पण आपल्याला ऍड करावं लागेल. आता हे बघा इथे कोणता फॉर्म्युला वापरलेला आहे, तर ते a प्लस b हा एक्सप्रेशन फॉर्म्युला वापरला आहे. a प्लस b चा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला ह्या फॉर्ममध्ये हे लिहायचे. तर y स्क्वेअर प्लस 2y means a square plus 2ab plus b square. हा फॉर्म्युला आपल्याला लागतो. तर here a equal to what, a equal to y and middle term is 2y. 2ab equal to 2y, but y is here a equal to 2a. 2ab equal to 2a. 2ab equal to 2a. Therefore b equal to
b equal to 2 upon 2, 2 divided by 2 means 1, b equal to 1, b equal to 1, 1 square is 1, माना इथे आपण ऍड करणार आहोत 1, 1 square means 1, y square plus 2y plus 1 square, but 1 square is 1, therefore we write here only 1. आता इथे आपण जर 1 ऍड केलं तर इथे सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल, 1 ऍड करावं लागेल. LHS ला जर आपण 1 ऍड केला तर इथे पण आपण 1 ऍड करायचे. आता हा कशाचा स्क्वेअर आहे, x स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 9. हा स्क्वेअर कशाचा आहे तर x मायनस 2 अपॉन 3, x मायनस 2 अपॉन 3 स्क्वेअर आणि y स्क्वेअर प्लस 2y प्लस 1, y square plus 2y plus 1 means y plus 1 square, y plus 1 square. ह्याच्या ऐवजी आपल्याला आता काय लिहायचं, ही टर्म लिहायची, हे असं लिहायचं, ह्याचं एक्सपान्शन हे आहे. therefore x minus 2 upon 3 square plus y plus 1 square. आता ह्याची आपल्याला टर्म लिहायची, काय करायची, ॲडिशन करायची, बेरीज करायची. बेरीज कशी करणार, आता अपूर्णांकाची बेरीज करतो आपण तशी करायची, ॲडिशन ऑफ फ्रॅक्शन्स. हे सगळं फ्रॅक्शन्स आहेत, 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 9 प्लस 1, ह्याची ॲडिशन करायची. 4 into 3 12, 1 into 4 प्लस 9, हे ऍड करायचे. ट्वेल्व प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 डिवाइडेड बाय 9. हा इथे RHS ची आपण ॲडिशन केली, बेरीज केली. अपूर्णांकाची बेरीज किती आली, 25/9, 25 डिवाइडेड बाय 9. आता हे इक्वेशन आणि x मायनस h स्क्वेअर प्लस y मायनस k स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर, ह्या दोन्हींची काय करायची, आपल्याला कंपेअर करायची. कंपेअरिंग विथ x मायनस h स्क्वेअर प्लस y मायनस k स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर. म्हणजे हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन, ह्या दोन्ही इक्वेशनची तुलना करायची, त्याच्यावरून आपल्याला h आणि k ची व्हॅल्यू काढायची. Now minus h equal to minus 2 upon 3. Minus h equal to minus 2 upon 3. Therefore h equal to 2 upon 3. Minus k equal to 1. Minus k equal to 1. Therefore k equal to minus 1. R square equal to 25 divided by 9. R square equal to 25 upon 9. इथे आपल्याला r ची व्हॅल्यू पाहिजे. मग r ची व्हॅल्यू पाहिजे तर काय करायचं आहे, टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड, दोन्ही बाजूला वर्गमूळ घेऊन. therefore r equal to square root of 25 is 5 and square root of 9 is 3. मग इथे आपल्याला r h आणि k ह्याच्या व्हॅल्यू आपल्याला आपण काढले. आता त्यावरून आपल्याला रिप्रेझेंटेशन करायचं आहे, पॅरामेट्रिक रिप्रेझेंटेशन. Therefore, representation of the circle. तर इथे कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे, x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा. मग x इक्वल टू h इक्वल टू 2 अपॉन 3 and r is 5 अपॉन 3 cos थीटा. And y equal to k plus r sin theta. Y equal to k is here minus 1 and r is 5 upon 3 sin theta. This is the representation, parametric representation of the circle.
Parametric representation of the circle x equal to 2/3 plus 5/3 cos theta and y equal to -1 plus 5/3 sin theta. Parametric representation म्हणजे parametric equations. Question 3. Find the equation of the tangent. Question 3. Find the equation of a tangent. Equation of a tangent to the circle x square plus y square minus 3x plus 2y equal to 0 at the origin. आता इथे आपल्याला इक्वेशन ऑफ द टँजेंट इक्वेशन काढायचं आहे. टँजेंटचं इक्वेशन काढायचं आहे आणि सर्कलचं आपल्याला इक्वेशन दिलेले. सर्कलचं इक्वेशन काय आहे? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 हे इक्वेशन सर्कलचं आहे. इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ह्यावरून आपल्याला टँजेंटचं इक्वेशन काढायचं आहे आणि find the equation of a tangent to the circle x square plus y square minus 3x plus 2y equal to 0 at the origin. At the origin means what? That tangent passing through origin. Therefore here take x1 equal to 0 and y1 equal to 0 because coordinates of the origin are 0 and 0. Equation of the circle is x square plus y square minus 3x plus 2y equal to 0. Now when equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then tangent to that circle is at x plus x1 plus y1 plus g in bracket x plus x1 plus 2 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0. Now this is the equation of tangent. When equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. म्हणजे ह्या सर्कलचं इक्वेशन आहे. ह्याला जो टँजेंट आहे त्याचे इक्वेशन हे आहे. तर इथे आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचंय? g आणि f आणि c ची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. g f आणि c ची व्हॅल्यू काढायची. ती कशी काढणार आपण? तर कंपेअर करायचं, आपल्याला तुलना करायची. कंपेअरिंग दिस टू इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल अँड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ह्या दोन्ही इक्वेशनची आपल्याला काय करायचे? कंपेअर करायची आणि त्यावरून आपल्याला इथे जी ची व्हॅल्यू मिळेल, एफ ची व्हॅल्यू मिळेल आणि सी ची व्हॅल्यू मिळेल. x square plus y square minus 3x plus 2y equal to 0. Comparing with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ह्या दोन इक्वेशनचं कंपेअर करायचं. हे इक्वेशन सर्कलचं आहे, हे पण इक्वेशन सर्कलचं आहे. हे आपल्याला प्रश्नामध्ये दिलेलं इक्वेशन आहे. ह्या इक्वेशनची इक्वेशनची कंपेअर करायची, तुलना करायची. तर x स्क्वेअर आहे, x स्क्वेअर आहे, y स्क्वेअर आहे, y स्क्वेअर आहे. इथे -3x आहे आणि इथे 2gx आहे. x कट होतील. therefore -3 equal to 2g. therefore g equal to minus or negative 3/2. आता इथे आपल्याला g ची व्हॅल्यू समजली. f काढू आता आपण. कंपेअरिंग y टर्म्स 2f
और 2fy equal to 2fy equal to 2y. 2y equal to 2fy. Therefore, f equal to 2 divided by 2 is 1. 2 divided by 2 equal to 1. F equal to 1. आता C. आता इथे C ची व्हॅल्यू काही इथे कोणतीच व्हॅल्यू नाही तर आपण काय घ्यायचे 0 घ्यायचे 0 घ्यायचे C equal to 0. आता ह्या इक्वेशन मध्ये x1 y1 आपल्याला लागणार आहेत x1 आणि y1 G F आणि C ची आपल्याला व्हॅल्यू कळली. आता x आणि x1 काय घ्यायचं आहे तर ओरिजिनला तो टँजंट आहे म्हणजे ओरिजिन मधून तो टँजंट जातो आणि तो सर्कलला टच होतो. मग आता ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स काय 0 आणि 0. Therefore x1 equal to 0 and y1 equal to 0. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये आता आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचे आहेत ठेवायचे आहेत आणि मग इक्वेशन ऑफ द टँजंट आपल्याला मिळणार आहे. Put g equal to -3/2, f equal to 1, c equal to 0, x1 equal to 0, y1 equal to 0 in the equation x1 plus y1 plus g in bracket x plus x1 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0. Therefore, x into 0 plus y into 0, x1 is 0, y1 is 0 plus g x plus x1, x plus x1, g ची व्हॅल्यू लिहायची g equal to -3/2 in bracket x plus x1, x1 is 0 plus f is 1, f equal to 1 in bracket y plus y1, y plus 0, y1 is also 0, x1 is also 0 and c is also 0. आता ह्याला सिम्प्लिफाय करायचे सोपं रूप द्यायचे x into 0, x गुणिले 0 म्हणजे 0, y गुणिले 0 म्हणजे 0, -3/2 into x, -3/2 x, -3/2 into 0 म्हणजे 0. मी तर आपण 0 लिहू प्लस 1 into y प्लस 1 into 0 0 प्लस 0 equal to 0. ह्या सगळ्या टर्म कट होतील मग -3/2 x प्लस y equal to 0. हे इक्वेशन मिळाले. हे आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे तर इथे आपण ह्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करू LHS ला आणि RHS ला. ह्याला मल्टिप्लाय करू -3x प्लस 2y equal to 0. तर परत ह्याला आपण मल्टिप्लाय करू -1 नी LHS आणि RHS ला म्हणजे -1 into -3x plus 2y equal to 0. Negative positive, minus plus 3x minus 2y, minus 1 into 2y, minus 2y equal to 0. And this is the equation of tangent to the circle x square plus y square minus 3x plus 2y equal to 0 at the origin. 3x minus 2y equal to 0 is the equation of the tangent. हे टँजंटचं इक्वेशन आहे. स्पर्शिकाचं वर्तुळाच्या स्पर्शिकाचं इक्वेशन समीकरण काय आहे 3x - 2y = 0. की ज्या वर्तुळाचं समीकरण किंवा इक्वेशन हे x वर्ग अधिक y वर्ग वजा 3x अधिक 2y = 0 आणि ती स्पर्शिका ओरिजिन म्हणजे केंद्रातून जाते ज्याचे निर्देशक आहेत 0 आणि 0. Question 4. Show that the line 7x minus 3y minus 1 equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 5x minus 7y plus 4 equal to 0 at point 1 and 2. इथे आपल्याला लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे आणि जी रेषा सर्कलला टच करते ॲट अ पॉइंट 1 and 2 म्हणजे हे इक्वेशन कशाचं आहे टँजंटचं इक्वेशन आहे. इक्वेशन ऑफ द टँजंट. पण हा टँजंट आहे का नाही हे आपल्याला काय करायचंय शो करायचंय.
आणि सर्कलचं इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. तर ह्या सर्कलला हे जे इक्वेशन आहे सर्कलचं, तर ह्या सर्कलला हा टँजंट ह्या पॉइंट मधून ह्या बिंदूतून जातो. तर आपल्याला प्रूव्ह करायचे, शो करायचे. तर आता आपण आधी सर्कलचा टँजंटचं इक्वेशन काढू आणि ते इक्वेशन आणि हे इक्वेशन जर सेम असेल त्याचा अर्थ काय होणार आहे की ही जी रेषा आहे, ही जी लाईन आहे, ही टँजंट आहे. इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. and equation of the line is 7x minus 3y minus 1 equal to 0. आणि आपल्याला शो काय करायचे, शो दॅट लाइन इज अ टँजंट, लाइन इज अ टँजंट म्हणजे ती रेषा सर्कलला टच करते, बाहेरच्या बाजूनी टच करते. कोणत्या बिंदूतून की ज्या बिंदूचे निर्देशक आहेत 1 and 2. लाइन टँजंट. आणि या लाईनचं इक्वेशन काय आहे, 7x minus 3y minus 1 equal to 0. इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 5x minus 7y plus 4 equal to 0. तर आता आपण आधी काय करणार आहोत, ह्या सर्कलला म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे, या इक्वेशन आणि हे दिलेला पॉइंट ह्याच्यावरून आपण ह्या सर्कलचा टँजंट काढायचा आहे, टँजंटचं इक्वेशन काढायचं. आणि ते इक्वेशन आणि हे दिलेलं इक्वेशन रेषेचं लाईनचं इक्वेशन सेम असायला पाहिजे. जर सेम असेल त्याचा अर्थ काय होणार आहे की ही रेषा ह्या सर्कलला टच करते ह्या बिंदूतून, म्हणजेच त्या रेषेला आपण काय म्हणतो, टँजंट असं म्हणत असतो, स्पर्शिका. When equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then equation of the circle. When equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then equation of tangent to that circle at point x1 and y1 is x1 plus y1 plus g in bracket x1 x plus x1 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0. जेव्हा सर्कलचं इक्वेशन हे असेल तेव्हा त्याला जो टँजंट आहे त्यात आणि तो टँजंट ह्या पॉइंट मधून जात असेल तेव्हा त्या टँजंटचं इक्वेशन काय आहे, तर x1 plus y1 plus g in bracket x plus x1 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0. Take here x1 equal to 1, x coordinate of that point and y1 equal to 2, y coordinate of that point. आता इथे आपल्याला g आणि f आणि c माहित नाहीये, ते कसं फाइंड आउट करायचंय, तर आपल्याला कंपेअर सर्कलचे इक्वेशन आहे त्याची आपल्याला कंपेअर करायची, तुलना करायची. त्यावरून आपल्याला इथे g f आणि c ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. g आणि f आणि c ची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. तर कंपेअर आपल्याला ह्या दोन्ही जे सर्कलचे इक्वेशन्स आहेत त्याचे आपल्याला कंपेअर करायचे. इथे आपल्याला x1 आणि y1 माहित झालं. x आणि y1 काय आहे, तर त्या सर्कलला ती लाईन तो टँजंट ज्या पॉइंट मध्ये टच करतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट आणि y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट आहे 1 आणि y कोऑर्डिनेट आहे 2. तिथे आपल्याला x1 इक्वल टू 1 घ्यायचंय, y1 इक्वल टू 2 घ्यायचंय आणि g f आणि c काढण्यासाठी आपल्याला या दोन्ही इक्वेशनचं कंपेअर करायचंय. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर plus 5x minus 7y plus 4 equal to 0. Comparing this equation with x square plus y square
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ह्या दोन्हींचं कंपेअर करायचे. कंपेअर म्हणजे तुलना करायची आणि त्याच्यावरून जी एफ आणि सी ची व्हॅल्यू काढायची. तर x स्क्वेअर आहे, x स्क्वेअर आहे, y स्क्वेअर आहे, y स्क्वेअर आहे. इथे 5x आहे, इथे 2gx आहे. मग 5x इक्वल टू 2gx. x कट झाले, therefore g इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2. g ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. तर तसंच आपण f ची व्हॅल्यू काढू. -7y इक्वल टू 2fy. -7y इक्वल टू 2fy. y कट झाले, therefore f इक्वल टू -7/2. 7/2 and c equal to 4. c equal to 4 and x1 equal to 1 and y1 equal to 2. आता सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये ठेवायचं. हे इक्वेशन आहे टँजंटचं. त्या टँजंटच्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला या व्हॅल्यू ठेवायची आणि हे जर सेम ह्या रेषेच्या इक्वेशन एवढं येत असेल, असं जर येत असेल, याचा अर्थ ही रेषा ह्या सर्कलची टँजंट आहे. Now substitute or put all these values in this equation. X into x1, x1 is 1, y into y1 is 2 and g is here 5/2, 5/2. X plus x1 is 1, f is -7/2, y plus 2 plus c is 4 equal to 0. हे इक्वेशन आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं. x into 1 x, y into 2 2y plus 5/2 into x plus 5/2 into 1 means 5/2 minus 7/2 into y minus 7/2 y minus आणि प्लस येते म्हणजे मायनस होणार. 7/2 into 2, 7/2 into 2 plus 4 equal to 0. इथे 2 आणि 2 ते मल्टिप्लिकेशन आहे, त्यामुळे आपण हे असं कट करू शकतो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. ते आपण अजून सिम्प्लिफाय करू. ज्याला आपण अजून सोपं रूप देऊ. x plus 2y plus 5/2x plus आधी y ची टर्म घेऊ minus 7/2y plus 5/2 minus 7 plus 4 equal to 0. तिथे आपण x ची टर्म आधी लिहिली आहे आणि 5/2 इकडे घेतले, ही टर्म आधी इथे लिहिली आहे आणि -7 प्लस 4. आता हे आपल्याला आधी याचं हे सॉल्व करायचं. 5/2 minus 7 plus 4 ते आपण सॉल्व करू. 5/2 minus 7 plus 4 equal to 2. 5 minus 14 plus 8. 7 into 2 14. 4 plus 2 8. 8 plus 5 13 minus 14. 13 minus 14 divided by 2 is half. Minus half. आता मायनस हाफ आपण ते घेतले, याच्याऐवजी हे लिहिले. परत आपण याला सिम्प्लिफाय करू, सोपं रूप देऊ. आता इथे x आहे, इथे पण x आहे, इथे y आहे, इथे y आहे. इथे ॲडिशन होऊ शकते, इथे सबट्रॅक्शन. x plus 5/2x plus 2y minus 7/2y minus half equal to 0. त्यांची आणि इथे ॲडिशन करायची, इथे सबट्रॅक्शन. ॲडिशन करू. 2x plus 5x divided by 2 plus 2 into 2 4y minus 7y divided by 2 minus half equal to 0. 2x plus 5x means 7x divided by 2. 4y minus 7y means minus 3y divided by 2 and minus half equal to 0. आता ह्या पूर्ण इक्वेशनला आपण काय करू, 2 ने मल्टिप्लाय करू म्हणजे सगळे डिनॉमिनेटर हे डिलीट होतील. मल्टिप्लाय बाय 2 LHS साइड आणि RHS साइड. मग 7x/2 into 2 2 2 कट होतील
7x upon 2 into 2 कट झाले, ओनली रिमेनिंग 7x. Therefore 7x minus इथे 2 परत कट होते 3y minus 1 equal to 0 into 2 0. आता हे इक्वेशन आणि दिलेले इक्वेशन रेषेचं हे सेम आहे, त्यामुळे this line is a tangent to the circle having equation x square plus y square plus 5x minus 7y plus 4 equal to 0 at point 1 and 2. Answer: 7x minus 3y minus 1 equal to 0 is tangent to the circle x square plus y square plus 5x minus 7y plus 4 equal to 0 at point 1 and 2. म्हणून 7x वजा 3y वजा 1 बरोबर 0 ही वर्तुळाची की ज्याचं समीकरण हे x वर्ग अधिक y वर्ग अधिक 5x वजा 7y अधिक 4 बरोबर 0 याची ही स्पर्शिका आहे. आणि ही स्पर्शिका सर्कलला म्हणजे वर्तुळाला कुठे टच करते तर 1 and 2 की ज्या बिंदूचे निर्देशक हे 1 आणि 2 आहे. x निर्देशक 1 आहे आणि y निर्देशक 2 आहे. क्वेश्चन 5. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 equal to 0 at the point 4 and negative 2. 4 is x coordinate of that point and negative 2 is y coordinate of that point. तर इथे आपल्याला सर्कलचं इक्वेशन दिलेले आणि टँजेंट हा सर्कलला ज्या पॉइंट मध्ये ज्या बिंदूमध्ये टच करतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले, त्यावरून आपल्याला इक्वेशन ऑफ टँजेंट काढायचं आहे. Equation of the circle is here x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 equal to 0, and equation of the tangent to the circle having equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 at the point x1 and y1 is x1 plus y1 plus g in bracket x plus x1 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0. तो जेव्हा सर्कलचं इक्वेशन हे असेल x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तेव्हा ह्या सर्कल टँजेंटचं इक्वेशन की ह्या सर्कलला ते टच करतं x1 आणि y1 या पॉइंटमध्ये. काय आहे तर x1 प्लस y1 प्लस g इन ब्रॅकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रॅकेट y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0. हा सर्कल आहे आणि या सर्कलचं समजा इक्वेशन हे आहे, तर ह्याला जो टँजेंट टच करतो ॲट अ पॉइंट x1 अँड y1, समजा ह्या पॉइंटला आपण P नाव देऊ, तेव्हा ह्या टँजेंटचं इक्वेशन काय असणार आहे तर हे असणार आहे. तर इथे आपल्याला सर्कलचं इक्वेशन दिले, त्यावरून आपल्याला टँजेंटचं इक्वेशन काढायचं आहे. तर आपल्याला काय काय पाहिजे व्हॅल्यू, x1 पाहिजे, y1 पाहिजे, g ची व्हॅल्यू पाहिजे, f आणि c. तर आता काय करायचं आपल्याला, हे जे सर्कलचं इक्वेशन आहे
हे आणि हे आपल्याला गिवन जे सर्कलचे इक्वेशन घ्यायची, कंपेअर करायची, तुलना करायची आणि त्यावरून आपल्याला जी एफ आणि सी मिळणार आहे. आणि x1 आणि y1 काय घ्यायचंय तर 4 आणि -2. x1 इज हियर 4 and y1 is -2. Equation of the circle given circle is x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 equal to 0. Comparing with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. आणि ह्या दोन्ही इक्वेशनचं कंपेअर करायचं. इथे x स्क्वेअर y स्क्वेअर आहे, निगेटिव्ह 4x आहे, इथे प्लस 2gx आहे, इथे -4x आहे. -4x इक्वल टू प्लस 2gx, x कट होतील, -4 इक्वल टू 2g. देयरफॉर g इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2 इज -2. g इक्वल टू -2. तिथे आपण g ची व्हॅल्यू काढली. आता f ची व्हॅल्यू काढू आपण. परत कंपेअर करायचं. 2fy इक्वल टू 3y. दोन्हीकडे प्लस प्लस आहे, y कट होतील. देयरफॉर f इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 and c इक्वल टू 2. तिथे आपल्याला g f आणि c ची व्हॅल्यू मिळाली. Therefore, equation of the tangent to the circle having the equation x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 equal to 0 at the point 4 and -2 is, now you use formula x1 plus y1 plus g in bracket x plus x1 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0. तर या इक्वेशन मध्ये आपल्याला x1 y1 g f आणि c ची व्हॅल्यू ठेवायची. Therefore x in bracket x1 is, take here x1 equal to x coordinate of that point, that is 4, and y1 is -2. X into x1 is 4 plus y into y1 is -2. Then g, value of g is -2 in bracket x plus x1, that is 4. F is here 3/2 plus 3/2 in bracket y plus y1, but y1 is -2, so y minus 2 plus c is here 2 equal to 0. आता हे आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे, याला सोपं रूप द्यायचे. 4 into x or x into 4 equal to 4x minus 2y, y into -2y or -2y. तर -2 ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचे. -2x minus 8, -2 into 4 -8 plus 3/2y means 3/2y minus 3/2 into -2, 3/2 into -2 into -3 plus 2 equal to 0. आता परत ह्याला सोपं रूप द्यायचे, सिम्प्लिफाय करायचे. आता इथे 4x आहे, इथे पण 2x आहे. x ची आणि x ची पॉवर सेम. हे आपण एका बदलले. 4x minus 2x minus 2y y आणि इथे पण y minus 2y plus 3/2y and here -3 plus 2 -8 -3 and plus 2 -8 -3 and plus
2 इक्वल टू 0. आता परत हे सिम्प्लिफाय करायचं आहे. फोर एक्स मायनस 2x मायनस 2y प्लस 3/2y मायनस 8 मायनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0. 4x मायनस 2x 2x मायनस 2y प्लस 3/2y. हे आपण सॉल्व करू. मायनस 2y प्लस 3/2y म्हणजेच मायनस 4y प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 is minus 1y or simply write y divided by 2 or minus half into y minus half into y minus half into y minus 8 minus 3 plus 2 equal to minus 8 minus 3 means minus 11 plus 2 means minus 9 minus 9 equal to 0. ते परत हे आपण सॉल्व करू. आता ह्या पूर्ण इक्वेशनला समीकरणाला आपण 2 ने गुणू. दोन्ही काय गुणणार आहोत तर हा आपल्याला 2 डिलीट करायचा आहे. 2 हा इथे डिलीट करायचा आहे म्हणून आपण ह्या पूर्ण इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग 2 × 2x 4x मायनस 2 × हाफ मीन्स 1 मायनस y 2 × 9 मीन्स 18 इक्वल टू 2 × 0 is 0 and this is the equation of tangent. इथे आपण आन्सर लिहू. Their answer or hence equation of the tangent is 4x minus y minus 18 equal to 0. To the circle x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 equal to 0 at the point 4 and negative 2. तर टँजंटचं इक्वेशन काय आहे 4x minus y minus 18 equal to 0. जेव्हा सर्कलचं इक्वेशन x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 equal to 0 आहे आणि हा टँजंट सर्कलला टच करतो किंवा स्पर्श करतो त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आहेत. x कोऑर्डिनेट आहे 4 आणि y कोऑर्डिनेट आहे -2. x निर्देशक आहे 4 आणि y निर्देशक आहे -2. हा सर्कल समजा इथे हा टँजंट टच करतो ह्या पॉइंटला. तर या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत 4 and -2 आणि ह्या सर्कलचं इक्वेशन काय आहे तर सर्कलचं इक्वेशन आहे x² + y² - 4x + 3y + 2 equal to 0 आणि ह्या टँजंटचं दिस इज टँजंट and this is circle and हा P is a point where tangent touches the circle. कोणतीही स्पर्शिका सर्कलला वर्तुळाला फक्त एकाच बिंदूत टच करत असते. बाहेरच्या बाजूने एकाच बिंदूतून ती टच करत असते. द टँजंटचे इक्वेशन आपण काढलेले काय आहे 4x - y - 18 equal to 0. 4x - y - 18 = 0 हे ह्या स्पर्शिकेचं समीकरण आहे इक्वेशन आहे की ज्या वर्तुळाचं समीकरण इक्वेशन काय आहे x² + y² - 4x + 3y + 2 = 0. ही स्पर्शिका ह्या वर्तुळाला ज्या बिंदूत छेदते त्याचे निर्देशक काय आहेत तर 4 आणि ऋण 2.